परसों के दिन सबने एको फैसला लिया कि दिल्ली नूं अपनी अगवाई करन वास्ते एक जथेबंदी देनी चाहिए है और जथेबंदी भी वो होनी चाहिए है जो 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ बने श्रोमणी अकाली दल की ਜਿਹੜੀ सोच सी ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ जिस तरीके ਦੇ ਨਾਲ इस अकाली दल ਨੂੰ ਸੀਚਿਆ, इस अकाली दल की सोच के उत्ते पैरा दिता और अज किधरे ना किधरे असी उस तो मुनकर होई जा रहे हैं। पार्टी की लीडरशिप आप कैमरिया के उत्ते मीडिया के उपर गल करे कि जिहड़ा इस बेदबियां दे विच इनवॉल्व होए उहदा कख ना रवे, तो मैं समझदा कि अज जिस तरीके दे नाल जो हालात पार्टी का होया शायद गुरु महाराज ने उन्हां नूं नतीजा पहुंचाया। हर उस मंग नूं लैके जाना चाहिए कि जो पूरे जिहड़ी दुनिया दे विच बैठे सिखां दी मंग होवे उस गल नूं बुलंद करन वास्ते अज इस पार्टी का असीं गठन करन जा रहे हां और अज दिल्ली दी संगत वास्ते 1920 तो स्थापित इस श्रोमणी अकाली दल के पैरा देते हुए अज इस पार्टी का नाम श्रोमणी अकाली दल दिल्ली स्टेट रखा जाता है। बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान साहब सरदार हरमीत सिंह कालका जी, साडे बहुत सत्कारयोग सीनियर मैंबर दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार MPS चड्डा जी, साडे बहुत सत्कारयोग सरदार हरभजन सिंह जी वालिया जी, सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी, मीत प्रधान दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सरदार आत्मा सिंह लुबाना जी, बीबी रणजीत कौर जी ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੰਗਤ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਤੇ ਭੈਣਾਂ, आओ गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं तुहाडा सारियां दा जी आया करदा कि तुसी एक बहुत ही शॉर्ट नोटिस दे उत्ते इन्नी वड्डी गिनती दे विच दिल्ली के हर कोने तो अज इत्थे पहुंचे हो और तुहाडे पहुंचण दे नाल साडा सारियां दा मान वधिया है, सानू बड़ी खुशी है। तुसी सारे जानते हो कि दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दा जो प्रबंध इस कमेटी इस मैंबर साहबान चला रहे हैं, 22 जनवरी तो ये प्रबंध मिलिया सी। उस तो बाद जिस हालात के नाल दिल्ली दे विच जो वख-वख पार्टियां वालों जिस तरीके के नाल हरकत की जा रही है, दिल्ली की सारी संगत दी एक राय सी कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जिथे दिल्ली की संगत की आवाज बुलंद होए, जिथे देश के किसी भी कोने दे विच बैठे हुए हर वीर भैन की सिख की आवाज बुलंद होए। असी ये उपराला 2 दिन पहला कीता सी। साडे सारे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के चुने हुए मैंबर साहब अते होर जिहड़े साडे कैंडीडेट सी अलग-अलग वार्ड तो उन्हां दी असी एक मीटिंग कीती सी। उस मीटिंग दे विच सारियां दे सुझाव ले गए, सारे दे विचार सुने गए और सारियां ने एक आवाज दे विच ये गल तय की कि दिल्ली की संगत की एक ऐसी संस्था, एक ऐसी पार्टी होनी चाहिए जिहड़ी जिथे
ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਹੋਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ, ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ, ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ, ਜੋ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਨਦੇਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਨੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਹੋਵੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਉਸ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਲੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਕ ਜੁਝਾਰੂ ਲੀਡਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਕਿ ਇਸ ਨਵੀਂ ਲਾਂਚ ਹੋਣ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਹ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਵਜੋਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਂਚ ਹੋਣੀ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੰਗਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ। ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਕਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। खड़े होके ना बोलिए। हाँ, खड़े होके कैमरा सेट कितना है? कैमरे सेट हो कैमरा सेट बहुत ही सत्कारयोग दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के समूचे मैंबर साहिबान, सीनियर मैंबर साहिबान, जूनियर मैंबर साहिबान जिन्हों ने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ के अज जी सेवा संभाल की है। नाल ही पार्टी दे वजों साडे सहयोगी रहे, साडी टीम नूं इत्थे तक पहुंचाउण दे विच सारे वर्कर साहिबान, भावें वो किसी भी पार्टी दे नाल संबंधित सी, और श्रोमणी अकाली दल दे नाम दे उत्ते जिस तरीके दे नाल सारियां ने एकजुट होके ये फैसला लिया, समूची आई हुई इत्थे संगत दा सब तो पहला तो गुरु महाराज दी फतेह साझ करिए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं धन्यवाद करांगा गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की समूची इलैक्टेड टीम जिहड़ी श्रोमणी अकाली दल के बैनर के उत्ते जीती, और ये टीम ने जिस तरीके दे नाल अपने हर उस फलसफे के उत्ते पैरा दिता कि जिहड़ी लड़ाई असी लड़ के संगतां दे विच जित के आए सी, संगतां ने सानू सहयोग दिता, और संगतां ने जो मान बख्शिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਸਮੂਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਹ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਵਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਚਾਰੂ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇਣ ਵਸੇ, ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਦਬਦਬਾ ਰੱਖਣ ਵਸੇ ਜੋ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਬਾਅ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਾਏ ਗਏ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਲੈਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਨਕਾਰਿਆ, ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਚੋਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਸੀ,
ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦ ਹੱਥ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾ ਦੇ ਕੇ 29 ਦੇ 29 ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਸੀ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਪਰਸੋਂ ਦੇ ਦਿਨ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦੇ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਸੀਚਿਆ, ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਅੱਜ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਈ ਜਾ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਔਰ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਪੈਰਾ ਦੇ ਸਕੇ ਔਰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਪ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਮਗਰ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪ ਕੈਮਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਏ ਉਹਦਾ ਕੱਖ ਨਾ ਰਵੇ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਤੀਜਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਅੱਜ ਵੀ ਸਮਾਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਫਤਵੇ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਔਰ ਕਿਧਰੇ ਨਾ ਕਿਧਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲਾਵ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸੀ, ਸਮੁੱਚੀ ਇਹ ਟੀਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਮੈਂਡੇਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਅੱਜ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਮੱਥੇ ਰੱਖਦੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਰਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ, ਕਈ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਜਿਹੜੇ 1995 ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, 4-4 5-5 ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਏ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਸੋਚ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਸੇ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬੈਠ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਉਸ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗਠਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਹਰ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਡੀਆਂ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀਆਂ ਬੀਬੀਆਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਸੇ 1920 ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪੈਰਾ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅੱਗੇ ਲੜਾਈ, ਕੌਮ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਜਵਾਬਦਾਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਿੰਘ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਬੜੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਖੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਉਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਕ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮੁੱਚਾ ਪੰਥ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ
ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਫਿਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮੁੱਚੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਮੁੱਚੀ ਟੀਮ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮੈਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇਣ। ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਹਤਾਜ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ, ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਆਪਣੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੋਚ ਰੱਖ ਕੇ ਜੋ ਇਹਨੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲਿਸਟ ਬਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਥਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਕੇ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੀਫ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੈਟਰਨਸ ਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦਾ, ਬਤੌਰ ਪੈਟਰਨ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੰਥਕ ਕਾਰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕੀਏ। ਦੂਸਰਾ ਪੈਟਰਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਔਰ ਕਈ ਵਾਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਔਰ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰੁਝੇਵੇ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਸਾਹਿਬ। ਸੋ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੱਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਲਕਿ ਹੱਸੀ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੋਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਆਪ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹੋਈਏ, ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਏ ਔਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਟੈਪ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਕੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਮੂਚੇ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦੂਜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਨਾ ਚਾਹੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੈਨਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲੜ ਸਕਦਾ, ਮਗਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜੇਗੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜਦ ਤੱਕ ਇਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ, ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਸੋ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬਣ ਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜਨੀਆਂ ਹੋਣ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣਾਂਗੇ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਗ ਰੱਖਾਂਗੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਹੋਣ। ਇਹ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ, ਉਹਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਫੇਅਰ ਕਮੇਟੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅੱਜ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਅਗਲੇ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟੀਮ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ ਔਰ ਤਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਵਾਂ ਸਿੰਬਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲਾਂਚ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਰ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ, ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਿਵੇਕ ਵਿਹਾਰ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ
पप्पू जी फतेहनगर तो, सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी जी और सरदार हरविंदर सिंह केपी होना दी अहम जिम्मेवारी लाई है, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਸਾਰੀ ਗਠਨ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਸ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗਠਨ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਥਾਪੜ, ਸਰਦਾਰ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗਗਨ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਹੋਣਾ ਦੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਬਣਾਉਣ, ਗਠਨ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੜਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੌਮ ਲਈ, ਪੰਥ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸਰਦਾਰ ਰਮਨਜੋਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤੇ ਹੋਣਾ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਔਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫਤਿਹਨਗਰ ਜੀ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਾਲੀਆ, ਸਰਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੁਬਾਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸਰੋਪੇ ਰਾਈ ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਗੇ ਔਰ ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਦੀ ਜਾਊਗਾ ਸਾਰੇ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਪੱਪੂ ਜੀ ਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਅੰਕਲ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਆਓ। ਇਧਰ ਆ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਗਠਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ, ਬੀਬੀ ਪਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਗੁੱਡੀ ਭੈਣ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਤੋਂ ਔਰ ਬੀਬੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਲਾਰੈਂਸ ਰੋਡ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰਸ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਬੀਬੀ ਸੁਰਬੀਰ ਕੌਰ ਜੀ ਵਰਗੀਆਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਬੈਠੀਆਂ, ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ, ਮਗਰ ਇਹ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਗਠਨ ਕਰਨ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਬੋਲੋਗੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੱਲ ਰਾਤੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ 8:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਭਾਣੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆਈ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ only religious organization ਲੜਨ, ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਰੁਕ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਮਿਲੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਵੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ, ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ। ਔਰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦੇਣਾ ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਇਸ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮੁਬਾਰਕ।
ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਰਾਤੀ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਬਾਹਰੋਂ ਹੀ ਟੈਲੀਫੋਨ ਆਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਲੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਰਿਲੀਜੀਅਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਰਿਲੀਜਨ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਇੱਧਰ, ਉਹ ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਲੈ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਈ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸਤਰੀ ਵਿੰਗ ਦੀ ਲੇਡੀਜ਼, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ VOTING ਪਾਵਰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਉੱਪਰ ਗਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਵੇ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹਾਂ ਉਸ ਤਰਫ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇੱਥੇ ਫਾਰਮ ਹੋਈ ਹੈ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ਼ਿਪ ਵਿੱਚ, ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸੇ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਫਰੈਸ਼, ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਪੁੱਛੇ ਬਗੈਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 1920 ਦੀ 10 ਰੁਪਏ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਅਗਰ ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਿਬ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਹੁਣੇ ਹੀ ਐਨਰੋਲਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮਿਨੀਮਮ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲਿਆ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਯੂਥ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਡੀਜ਼ ਦਾ ਟੈਲੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੋਂ ਰਿਕਗਨੀਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਸ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੰਡਸ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡਾ ਹੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਸਾਥੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੁੰਦੇ। तो मैं ये गल भी कहना चाहना कि अगर कोई भी साथी पोलिटिकल बल नूं बाहर छड्ड के रिलीजन तौर पर साढ़े नाल मोढे मिलाना चाहेगा, असीं उहदा बहुत बहुत स्वागत। मैं हले शायद अपनियां स्कीमां आगे नहीं दस सकांगा क्योंकि मेरे नाल चीफ पैटर्न भी हैं, सारे मिलके बैठांगे, एक असी टीम बनानी है और एक टीम जिहड़ी है साढ़े 46 हल्के हैं, 46 टीमां असी उस हर इलाके बनावांगे ताकि साढ़े साथी हर वक्त जागरूक होण, जदों आवाज़ आवे वो हर इलाके दे विचों साडा निशान साहब उच्चा करके खड़े हो जाए। इस तरीके दे नाल ही असी कोशिश करेंगे कि हर 46 सीटां दे ऊपर आप पहुंच के असी उत्थे अपने मैंबरशिप करवाइए फार्म उन्होंने, और ताकि हर इलाके में उनका दे मैंबर चाहे वो साडे नाल जिते हैं चाहे साडे नाल हारे हैं, असी वो साडे लीडर हैं हर इलाके,
ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2-4 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਾਪ ਆਊਟ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਰਹੇਗਾ। ਜਦ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸਮਝ ਗਿਆ ਅੰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਲਓ ਬਈ। ਬੋਲੇ ਸੋਨਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਬੈਠੋ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਹੋ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ ਬੋਲਣਾ ਬੜਿਆ ਨੇ, ਹਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਿਓ, ਪੈਟਰਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਵਾਨਾ। ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ। ਕਈ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ MPS ਚੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਆਪਣੀ ਸੂਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਥ ਦੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕੀਤੇ ਹੈ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਵਜੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਲੋ, ਸਰਦਾਰ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੋਣੀ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੀਤੀ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਲੁਬਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪੰਜੋਂ ਮਾਨ ਵਜੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰੋਪੇ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗੀ ਬਣ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਹੇ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬੋਲੇ ਸੋ